رہنما پاکستان مسلم لیگ نون حنیف عباسی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں ان لوگوں کے جو ہیں وہ سارے کے سارے انویسٹیگیٹ ہوں گے اور وہاں سے پتہ چلایا جائے گا کہ خیرات پہ کے نام پر آنے والا پیسہ جو ہے اس شخص نے اپنے ان لوگوں کے ذریعے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ کس وجہ سے منگوایا اور کس طریقے سے منگوایا۔ ان کے جو 4 لوگ ہیں جن میں 3 ٹی بوائے تھے اور 2 ان کے اکاؤنٹنٹ تھے یا مالی تھے، میرے خیال ہے 2 ان کے مالی تھے اور 2 ان کے ٹی بوائے تھے۔ ان کا نام میں ضرور لوں گا یہاں پہ تاکہ لوگوں کے سامنے وہ نام آ جائیں اور ان کی سیلریز بھی بتاؤں گا۔ پہلا نام ہے اس کے اندر طاہر اقبال کا، اور اس کی ٹوٹل سیلری جو لے رہا تھا اس وقت 28,000 تھی، اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ 5 ملین کی ہوئی ہے، 5 ملین کی۔ اسی طرح محمد نعمان ہے جی، نعمان افضل، یہ بھی ٹی بوائے ہے، اور اس کی ٹوٹل سیلری جو بنتی ہے اس وقت جو لے رہا تھا 35,000 تھی اور 7 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے مسٹر محمد ارشد ہے، یہ ان کا مالی ہے، اس کی جو ٹوٹل سیلری تھی وہ تھی 28,000 اور اس کے اندر بھی 6 ملین کی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور مالی ہے مسٹر محمد رفیق، اس کے اندر بھی تقریباً 6-6.5 ملین کی ان کے خلاف اور انویسٹیگیشن جو ایف آئی اے کے سپرد کر دی گئی ہے، اور باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی چلیں گی۔ اور سب سے پہلے جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ان جو بڑے جو لوگ ہیں ان کے 6-7 مین پارٹی کے، ان کی فیملیز کے اور ان کے نام، اور پھر اسی طرح ان کو ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے آنے والی جو میٹنگ ہے اس کے اندر ان سب کو ای سی ایل میں ڈالا جائے گا، اور تاکہ مکمل انویسٹیگیشن ہو سکے۔ اب یہ معاملہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ذاتی انتقام نہیں ہے عمران خان صاحب۔ آپ سب سے بڑے ڈاکو بھی نکلے، چور بھی نکلے، اور اس کے باوجود آپ بہت بڑے پارسا ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مالی طور پہ آپ کرپٹ ہیں، اخلاقی طور پہ آپ کرپٹ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ چندہ اور زکوٰۃ خیرات کھانے والوں میں سے شامل ہو گئے ہیں، اور خود آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں، کل سے ایک وائرل ہوا ہے کہ میں نے 20 لاکھ جوئے سے جیتا اور اپنی پارٹی کا قرض اتارا۔ یعنی جو پارٹی جوئے کی بنیاد کے اوپر بنی ہو، آپ اندازہ لگا لیں اس کے اندر حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سارا حرام کا حرام ہوگا نا۔ اگر دودھ کے پورے مٹکے میں معمولی سا حرام ڈال دیں، یہاں تو سارے کا سارا حرام ڈلا ہوا ہے۔ تو اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کے بہت ساروں نے اب انویسٹیگیشن شروع اپنی ان سے پوچھنا شروع کر دیا ہے، جب سے فوزیہ قصوری صاحبہ نے کل رات 3 لاکھ جو ڈالر ہے جو کینیڈا کے اندر اکٹھا ہوا، انہوں نے کہا کہ جیبوں میں ڈالا گیا۔ اسی طرح جو باہر سے آنے والا ووٹر کرکٹ اور دوسرے جگہوں سے آنے والے پیسہ جو ہے 350 کمپنیوں سے، ان کی انویسٹیگیشن بھی ایف آئی اے کے سپرد کر دی گئی ہے، اور وہ پیسہ بھی جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ان سے ریکور کیا جائے گا۔ یہ اب بچوں کا کھیل نہیں رہا عمران خان صاحب۔ رات آپ جب جیسے آپ رو رہے تھے جس طریقے سے، رونے والی بات نہیں ہے کہ یہ جی ایفیڈیوٹ نہیں تھا، یہ سرٹیفکیٹ تھا۔ تو بھائی جان ہماری پٹیشن کے اندر سرٹیفکیٹ ہی لکھا ہوا تھا، کسی سے پڑھا لیتے، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھا لیتے آپ وہ سرٹیفکیٹ ہی لکھا ہوا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کے بہت ہی فیورٹ اور چہیتے ثاقب نثار صاحب نے ایک بات کی تھی، اور وہ انہوں نے بات کیا کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن میں یہ سرٹیفکیٹ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو پھر عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی، ہو سکتی نہیں ہوگی، یہ لکھ دیا، یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اس پہ تو اب کوئی دو رائے نہیں رہی کہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا تو اس بنیاد کے اوپر آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ اور جیسے میں نے کل بھی ایک جگہ پہ کہا، آپ کو بھی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ 3-4 لوگوں نے صدارت کے لیے تگ و دو شروع کر دی ہے۔ ایک اس میں اسد عمر صاحب ہے، پرویز خٹک صاحب ہے، اور اللہ کا کرنی شاہ محمود قریشی صاحب ہے، اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ فواد چودھری بھی اس لائن میں شامل ہو گیا۔ یہ بھی ویسے خدا کی قدرت ہے کہ فواد چودھری بھی صدارت کے لیے اس دور میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں پوری قوم کے سامنے کہ اب یہ شخص مکمل طور پہ ایکسپوز ہو۔ کل اگر آپ بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کو دیکھیں تو انہوں نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، وہ پریشان تھے، کیونکہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے، ان کا ڈاکہ پکڑا گیا ہے۔ وہ 1 ارب روپے کو معمولی بات کہتے ہیں، جو ریکور کیا ہے، جس کی کنسیلمنٹ
इलेक्शन कमीशन में साबित हुई है। इसके अलावा कई अरब रुपए हैं जो इन्वेस्टिगेशन की सूरत में सामने आएंगे। अब ये दायरा कार वसी होगा, इन लोगों तक जो मैंने नाम बताए हैं उनकी फैमिलीज तक इन्वेस्टिगेशन जाएगी, इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और इनके जो मुलाजमीन हैं उनके जरिए मजीद ट्रेल जो है वो हासिल की जाएगी। इसके अलावा ये जो इल्जामात फौजिया कसूरी वाले हैं या अकबर एस बाबर वाले हैं, तो आप ये ज़हन में रखें, ये पार्टी के बानी अरकान में से लोग हैं। उन्होंने इनको पूरी कौम के सामने और ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने नंगा किया है। ये हमने नहीं किया। हाँ, हमने ये जरूर किया था कि 6 साल पहले कहा था हनीफ अब्बासी ने, आज नहीं कह रहा, 6 साल पहले कहा था कि ये झूठा है। और अगर 6 साल पहले इसका तदारुक किया जाता तो आज पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा होता। आप कितनी अफसोस की बात है कि 2017 के बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया और बेजा निकाला गया, आज अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर हम सब कहते हैं, उस वक्त भी कहते थे, उस वक्त हमने कहा था इमरान खान झूठा है। तो उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना था। उन्होंने मुतलका फोरम से रजू करने के लिए कहा मुझे, हम मुतलका फोरम पे जो एक केस चल रहा था उसी सूरत में वहां पे फैसला आ गया, पार्लियामेंट की तरफ हुकूमत की तरफ वो रेफर हो गया और इंशाल्लाह ताला ये चोर चोर वाला जो ड्रामा है इसको खत्म किया जाएगा। इमरान खान हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर, ये इस मुल्क के लिए जहर कातिल है। ये आप भी सुन लें, नौजवान नस्ल भी सुन ले कि आने वाले वक्तों के अंदर ये हुकूमत में खुदा ना खास्ता हुआ तो खैर ये अब तो किस्सा पारीना बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अगर ये हुकूमत में होता है या बाहर होता है, दोनों सूरतों में ये इस मुल्क के लिए जहर कातिल है, इसकी इकॉनमी के लिए, इसके जोग्राफिया के लिए। ये बिल्कुल किसी सूरत भी आप देखें गुस्सा इनका गुस्सा देखें। ये इंस्टीट्यूशंस, ये हमें कहते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशंस पे जब हमलावर हुआ है और एक आलमी साजिश के जरिए हुआ है, मरने पे तो दुश्मन के मरने पे भी पता चला जाता है। तो ये तो वो सपूत थे जिन्होंने इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दी और उस वक्त जानें दी जब सैलाब के दौरान वहां लोग मर रहे थे, बह रहे थे पानी के अंदर। उस वक्त अपनी जानों को नजराना पेश किया। उनके जनाजे में सुप्रीम कमांडर जो था वो कहां था? वो कहां था सुप्रीम कमांडर? इमरान खान कहां था? तो खान साहब, अगर आप किसी के मरने पे नहीं जाते, अगर नईमुल हक के जैसे शख्स के मरने पे आप नहीं गए, तो आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में नहीं गए, तो मेरी जान आप अपने जनाजे की फिक्र करें, आप अपनी फिक्र करें। और वो उस शख्स को कोई एक शख्स भी इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कि आपने उन शोहदा के खून के साथ भी मजाक किया और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो खराफात आपने बकी, वो किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी जाती लड़ाई किसी से हो सकती है, किसी दोस्त भाई से हो सकती है, फैमिली के अंदर आप लड़ रहे होते हैं, लेकिन क्या अपने भाई को मोहल्ले के अंदर जाके नंगा करते हैं? आप नहीं करते इस तरीके से। और आपने जो हरकत और सकनात शोहदा के जनाजों पे की हैं वो भी नाकाबिले माफी है। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स, बन्नी गाला के दोबारा इन्वेस्टिगेशन, उसकी ज़मीन का खरीदना और किस तरीके से उसको, क्योंकि पहले जो सादिक और अमीन करार दिया गया था वो तो आज साबित हो गया इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं था और नहीं है। और इसी तरीके से आज इसको 62 और 63, क्या बात है, जब 2017 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है तो ये 62 और 63 को आसमान पे ले जाते हैं और कहते हैं 62 और 63 तो बहुत अच्छा कानून है। और किस पे फैसला आया था आप सबको पता है, बार बार दोहराना पड़ता है। अपने बेटे से सैलरी ना लेने की सूरत में खैराती माल नहीं खाया मियां नवाज शरीफ ने। मियां नवाज शरीफ ने खैरात का माल, ज़कात का माल नहीं खाया। उन्होंने पाकिस्तानियों से पैसे लेके अपनी जेबों में नहीं डाले। इमरान खान, उसने सिर्फ अपने बेटे से सैलरी नहीं ली जिसकी बुनियाद पर उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया। अगर इसमें किसी को शक है तो आप में से कोई हमें मुनाजरा करने के लिए, हम उसके लिए तैयार हैं। इसी तरह आप अगर देखते हैं कि पाकिस्तान की इस 74 साल तारीख के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो शख्स ये कह सकता हो कि उसके बारे में ठप्पा लगाओ। कैदों में तो डाले गए, जला वतन तो किए गए, फांसी तो दी गई, लेकिन बड़ी बात है जो मैंने पहले की थी और रात फौजिया साहिबा ने भी की है कि जो शख्स दुनिया के अंदर झूठ बोलता है या जो अपने आप को छुपाता है, वो जब तक दुनिया में एक्सपोज नहीं होता उस वक्त तक वो दुनिया से जा नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का असूल है। तो ये 3-4 चीजें थी मोटी मोटी जो मैंने आपको कैबिनेट के हवाले से बताई हैं।
कि इसको वसी किया जा रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन को। और ख़ास तौर पे वो कल अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने जाना था इलेक्शन कमीशन के सामने, मैं उस वक्त वो कह रहे थे कि हम जाएंगे, जाके तो वहाँ पे एहतजाज करेंगे, तो हंसी आती है। और लोग भी अब थक गए हैं कि खुद मासूम बैठे हुए घर में और लोगों को कहते हैं जाके आंसू गैस और लाठीचार्ज खाएं, और वहां पे जाके F9 में एहतजाज फिर आ गए। तो माई का लाल इतना दलेर था तू, तो फिर आता रेड जोन में, आते रेड जोन में आके इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करते, हम मान जाते हैं आपको। आप इतने दलेर नहीं हैं, आप लोगों के बच्चों से, उनके खून से होली खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश आपकी नाकाम। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI के 13 बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात का फैसला किया गया है। इमरान खान ने खैरात का पैसा ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ओवरसीज़ के सामने बेनकाब हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।